सत श्री अकाल। अज असीं 9वीं जमात की पाठ पुस्तक वनगी विचों एक कहानी करन जा रहे हाँ। कहानी का नाम है जन्मदिन। ये कहानी सुविंदर सिंह उप्पल द्वारा लिखी हुई है। उन्हां दा जन्म 8 अप्रैल 1824 ईस्वी नूं जिला रावलपिंडी जो अजकल पाकिस्तान विखे है होया उत्थे होया सी। उन्हां दे माता जी का नाम जयवंती ਅਤੇ पिता जी का नाम श्री फकीर सिंह से। उन्होंने अपनी अंग्रेजी ते पंजाबी भाषा विच MA की पढ़ाई पास करन तो बाद बतौर प्रोफैसर पहले शिमले अपनियां सेवावां दित्तियां ते उस तो बाद खालसा कॉलेज दिल्ली विखे भी अपनियां सेवावां दित्तियां। 1964 विच उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की। उप्पल एक सफल कहानीकार है। उन्हां दियां बहुत सारियां उन्होंने कहानी रचना कीतियां। उन्हां चों असीं कुछ कहानियां दे नाम देखते हाँ। कुड़ी पोठोहार दी, ढैंदे मुनारे, भरा भरावां दे, दुध ते बुद्ध, अपना देश पराया देश, हालां भी नास नहीं होया, लक्ष्मण रेखा, कच्चा रंग कसुंभ दा, वासा स्वर्ग दा आदि उन्हां द्वारा लिखियां होईयां बहुत ही जो प्रमुख कहानियां हैं, जो चर्चित कहानियां हैं। उप्पल नूं पंजाबी साहित्य समीक्षा बोर्ड जलंधर वल्लों लक्ष्मण रेखा पुस्तक उत्ते पुरस्कार भी दिता गया सी। पंजाबी साहित्य अकादमी दिल्ली अते संत निधान सिंह केसर मैमोरीअल कमेटी बैंकॉक वल्लों भी उन्हां नूं सन्मानित किया गया सी। ते जो हुण असीं कहानी करन जा रहे हैं जन्मदिन, वो साडे सिलेबस विच कहानी है। पहला पाठ है। इस कहानी विच कहानीकार ने सानू की दस्सिया है कि साडे समाज विच अज भी मतलब भावें साडा समाज बहुत विकसित हो चुकिया है, पर हजे भी बहुत सारे लोग ने जो गरीबी के कारण जिन्हां दियां उमंगां जिन्हां दियां इच्छावां काफ़ी पिछे रह जांदियां ने, जां कह लो कि वो गरीबी विच अपना गुजारा करन विच ही इन्ना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हां को इच्छावां पूरीआं करन वास्ते समा ही नहीं हुंदा। जां कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो पैसे के जोड़ नाल जां जो अमीर वर्ग है उन्हां दियां बच्चियां दियां जां वड्डियां दियां इच्छावां नूं खत्म कर दिंदा है। जिस तरह कि साडे समाज विच असीं हुण भी कहते हैं कि रिश्वतखोरी चलदी है, ठीक है। तो इस तरह ही उन्होंने समाज नूं मुख रखदियां होइयां कहानी दसी है कि अमीर लोकां नूं पैसे अते रुतबे के जोड़ नाल गरीबां दियां सदरां आसां उमंगां दा खून करदे इस कहानी विच दिखाया गया है। कहानी शुरू हुंदी है। कहानी के मुख पात्र हैं जुगल प्रसाद। जुगल प्रसाद दे विच दिते हुए ने एक मुख पात्र ने कहानी दे। उन्हां दा एक बेटा है, उन्हां दे होर भी बच्चे हैं, पर उन्हां दा छोटा बेटा है जिसका नाम ज्योति है। कहानी जुगल प्रसाद ते ज्योति नूं लैके ही घुमदी है। असीं पढ़ते हाँ, कहानी शुरू करते हाँ कि कहानी विच की हुंदा है। ज्यों ही जुगल प्रसाद की 5 रुपये तनख्वाह वधी, उस अपने सब तो छोटे लड़के ज्योति नूं मुੱਢ तो ही अंग्रेजी पढ़ाई वाले ते नवीं विद्यक विउतां अनुसार चल रहे किसी स्कूल विच दाखल कराने दी चिर सोची सदर पूरी करनी चाहिए। पर उसकी पत्नी तां पति की तनख्वाह वधन ते कई दिनां दी लगी आस राहीं घर दियां कई थुड़ां पूरीआं करन दी सोची बैठी हुई सी। थुड़ा मतलब जो कमियां जो घाटां हुंदियां हन। चिरां सोची बहुत देर तो वो सोची बैठी हुई सी। सदरां मतलब ख्वाहिशां नूं, ठीक है। तो कहानी विच की दिता होया है कि जिद्दां ही उन्हां दी जुगल प्रसाद जी की 5 रुपये तनख्वाह वधदी है तो वो बड़े खुश होंदे हैं। उन्होंने वो की सोचते हैं कि मैं किस विच लगाने हैं ये 5 रुपये अपने मुंडे ज्योति की पढ़ाई विच। वो की चाहते सी उसनूं अंग्रेजी स्कूल विच पढ़ाना। वो चाहते सी कि उन्हां दा बच्चा आधुनिक विद्या प्राप्त करे ते उच्च पदवी ते पहुँचे, जिस तरह कि हर एक माँ बाप का सुपना हुंदा है, ठीक है। जिस तरह हुण असीं तुसीं भी पढ़ रहे हो तो तुहाडे भी पेरेंट्स के बहुत सारे सुपने तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं कि साडे बच्चे वधिया पढ़न, चंगे इंसान बनन, ठीक है। उन्हां विच कदरां कीमतां वधिया होण, राइट। तो इस तरह ही एक चंगे मुकाम हासिल करन। फिर कहानी वाल अगे बढ़ते हाँ। कहानी विच अगे की हुंदा है, ज्योति नूं अजिहे अंग्रेजी स्कूल विच दाखल कराउण दी गल सुन के
ਦੇਵਕੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਆਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਦੇਵਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵਕੀ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ। ਅੱਗੋਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਏ, ਇਹੋ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਮਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਬਣੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ, ਨਿਖਰੇ ਪੁਖੜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਵਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸੱਦਰ ਸੀ। ਚਿਰੋਕਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਸੱਦਰ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਦਾਖਲਾ, ਵਰਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕਚੂਮੜ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ठीक है। फिर उसने की किया, चूं चां करना मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਜੋਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਾਦਨੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਠੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਉਸਦੇ ਰੂਪ, ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾ। ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਮਾਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਕੱਢੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਵਰਗਾ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਚੰਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਿੜਪੁੜ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋਤੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੋਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਅਤੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਵਕੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਤਾਵਲੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜ਼ਰਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਨਕ ਨੂੰ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਹਿ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਸੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਐਨਕ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 94 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2 ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। KG ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਾਏਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇਜਸਵੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਰ ਲਏ ਮਤਲਬ ਰਚਾ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਝੱਟ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਐਨਕ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼, ਚਿੱਟੀ ਨਿੱਕਰ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੂਰ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਾਫੂਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੂਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਵਕੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਖਿੜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੜਾਓ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ। ਉਸ ਇੰਜ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਬਤੌਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲ ਬਤੌਰੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲ ਬਤੌਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲ ਬਤੌਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਸਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਏ, ਘਰ ਮਸਾਂ 10-12 ਆਨੇ ਪਏ ਨੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ, ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗੇ 40 ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਕਰੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਟਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਖੇੜੇ ਦੇ ਗਗਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਤਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾੜੀ ਲਾਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਖਾਦਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀਭ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖਿੰਝ ਆਈ।
ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖਿੰਝ ਕਰੋਧ ਬਣ ਕੇ ਦੇਵਕੀ ਉੱਤੇ ਵਸ ਪਈ। ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੀ। ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਹਾਰ ਪਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਬੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਗਨੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਵਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਬਕਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਠਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਕੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਕੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਰਸ ਸੀ। ਤਰਸ ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 150 ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਬੁਗਨੀ 'ਚੋਂ 7.5 ਆਨੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਬੁਗਨੀ 'ਚੋਂ 12 ਆਨੇ। ਬੁਗਨੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਿਨੀ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਬੁਗਨੀ 'ਚੋਂ 7 ਆਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਬੁਗਨੀ 'ਚੋਂ 12 ਆਨੇ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ
ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਨੋਟ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਪਈ ਨਵੀਂ ਤਰੇੜ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਫਟੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਉਣੀ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕਰ ਸਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਵਕੀ ਤੋਂ ਬੁਗਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭੰਨ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਲਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੱਭਿਆ, ਦੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਪੇ ਆਪੇ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਜੋਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਾ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲਾ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਛਾਂ ਖਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਧਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਛਾਂ ਖਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੋਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਬੂਟ ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਛੱਡ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਬੱਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਛਪਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੈਮਰਾ ਲਟਕਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ KG ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੇ।
ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦਿੱਤਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੋਟੋ ਬਣਨ ਤੱਕ 1 ਤਰੀਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਦਾ ਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਵਕੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਕੱਢੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਪੜਤਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਗਜ਼ ਪੱਚੀ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਉੱਧਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਾ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਅਮੀਰ ਲੱਖਪਤੀਏ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਸਦੀਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਣ ਮਲ ਕੇ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਕੰਘੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਆਹਰ ਪਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ 2 ਵਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਫਖਰ ਸਮਝਦੀ ਏ। ਉਹ ਵੇਖ, ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਜੋਤੀ ਵੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੁੱਟਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ। ਦੇਵਕੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋਤੀ ਡਸਕੂਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਸਕੂਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਹਟਕੂਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਸਕੂਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸਨੂੰ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਠ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਿਸਕੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਪੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਣ ਪਿੱਛੋਂ
तीली बाल के उस दियां सदरां ते उमंगां नूं फूक दिता होवे। फूकना मतलब जला देना, ठीक है। सदरां मतलब ख्वाहिशां नूं। उन्होंने बहुत ही मतलब उस खड़िया खड़िया उन्होंने समझ नहीं आ रही सी। उस अग दा लांबू उसदे रोम रोम विचों निकल के उसनों साड़ रहा सी। लांबू मतलब जो अग दियां लटां निकलदियां ने, जदों अग बलदी है ना ऊपर तक उठती है, अलग अलग सानू कलर दिखाई दिंदे हैं। तो जो अग दियां लटां निकलदियां सन, वो कहंदा जो उहदा लांबू निकल रहा सी उहदे रोम रोम चों निकल के उसनों साड़ रहा सी। अचानक उसदियां अखां विचों लहू निकल आया ते वो दृढ़ता नाल कड़किया। कड़किया मतलब बहुत जोर दी बोलिया, अज उस मंत्री दा जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन है। मेरी सुत्ती जुरत ते दलेरी दा जन्मदिन है। मैं वेखांगा किवें कोई गरीबां दियां सदरां ते उमंगां नूं लितारन दी जुरत करता है। किवें जुरत करेगा। उसनूं बहुत गुस्सा आ रहा सी और वो गुस्से विच बोली जा रहा सी। बाहर आके देवकी ते होर बच्चियां ने जोती नूं डिस्कोरे पढ़दियां ते जुगल प्रसाद नूं जोश अते गुस्से विच पढ़दियां, ठीक है, भड़कदियां देखिया तां उन्हां दियां अखां टड्डियां दियां टड्डियां ही रह गईयां। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਡਿਸਕੋਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।